በድለህ እንዳትሞት የሰው ሐቅ ወስደህ እንዳትሞት እናት አባትን አስለቅሰህ እንዳትሞት ጎረቤቶችን አዛ አድርገህ እንዳትሞት የሰው ሐቅ ተሸክመ እንዳትሞት ዛሬ ሰላም ነው ስንለው ነገ ሞቶ መርዶን እንሰማለን ትላንት እየሳቀ ነው ትላንት እየተጫወተ ነበር ሞት ሲመጣ ግን ይሄን ሁሉ በሞላ ነገር ደርምሶ ነው የሚሄደው ለማግባት እየተዘጋጀ ሚሞታለ ቤት እየገነባ ቤቱን ሳይጨርሰው ሚሞታለ ትምርቱን እየተማረ ትምርቱን ሳይጨርስ ሚሞታለ ሞት ድብቅ ነው አላህ ከኛ ደብቆታል ጥፍጥናን ቆራጭ የሆነችን ሞት በየጊዜው አስተውሱዋል አስተውሱት አንድ ሳምንት መታመም እኮ ኒዕማ ነው ተውባ ለማድረግ ይጠቅማል አንድን ህይወት ያለ አግባብ ያጠፋ የዓለም ህዝብ እንዳጠፋ ይቆጠራል የኢስላም አስተምሮ ነው ሰበቦች ቢለያዩ ያው ሞት ነው ግን ዋናው ነገር ምንድነው ምን እጂ ነው መሞተው ራሳችንን ጠይቅ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمد جل وعلا على عطاياه وسننه وآلائه وأفضاله أحمده أن هدانا لهذا الدين العظيم ومن علينا باتباع سنة نبيه الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وآمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن من أعظم الحقائق التي لا يماري فيها عقيل ولا يجادل فيها مكابر أن هذه الحياة إلى زوال وأن هذه الأنفاس معدودة وأن كل حي سائر إلى الموت لا مهلة قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وقال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة غير أن متأمل في أحوال الناس يرى تفاوتا في كيفية ورود هذا الأجل فمنهم من يمهل حتى يبلغه الكبر فيرى ضعف قوته وذهاب شبابه واقتراب رحيله ومنهم من يبتلى بالمرض فيتردد بين أمل وألم فيتذكر ويتوب ويستعد وكأن المريض رسول إنذار يطرق قلبه قبل أن يطرق ملك الموت بابه وفي مقابل ذلك كله يظهر نوع آخر من الموت هو أشد وقعا وأعظم فتكا وهو موت الفجأة الذي يأتي صاحبه بغتة من غير تمهيد ولا مقدمات ولا إنذار صحيح يموت من غير إله وشاب يموت في مقتبل عمره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة سمي موت الفجأة لأنه يفجأ صاحبه ويباغته أو لأنه يفجأ الحي بخبر وهذا مشهد في واقعنا نسمع بوفاة بعضنا فنقول مات كيف مات وهو كان معنا البارحة يضحك كيف مات
وهو في صحته وعافيته؟ كيف مات وهو في أوج نشاطه وقوته؟ كيف مات وهو يحطط لغده ويرجو مستقبله؟ أيها المؤمنون، موت المريض يسبق صاحبه تنبيه، وموت الكبر تسبقه مراحله. أما موت الفجأة فإنه يقطع على الإنسان طريقه وهو في غفلة، ويقضى عليه وهو في اشتغاله، ويأخذ وهو في أمله. የተከበራችሁ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ እህቶች ያለንበት ወቅት እንደው የቂያማ ምልክቶች በጣም እየታዩ ያለንበት ወቅት ላይ ያለነው። በዘመናችን ድንገተኛ አደጋዎች፣ ድንገተኛ ክስተቶች እጅጉን እየበዙ ነው። ሞት አልፈጃ፣ ድንገተኛ ሞት ሁሉም ቤት እያንኳኳ ነው። ዛሬ ሰላም ነው ስንለው ነገ ሞቶ መርዶን እንሰማለን። ትላንት አብረን ስንጫወት ነበር እንላለን። ትላንት ሻይ ቡና እያልን ነበር። ትላንትና እኮ ተመርምሮ ሙሉ ጤነኛ ነበረ፣ ሰላም ነበረ፣ ቁዋ ነበረው፣ ጉልበት ነበረው እንላለን። ነገር ግን ድንገተኛ ሞት ይህን ሁሉ ነገር የሚያስቀር፣ ሰውየውም በድንገት የሚወስደው የሚያስደነግጠው፣ በህይወት ያለንን ሰው ደግሞ ኸበሩ ዜናው ሲሰማ የሚያስደነግጥ ከባድ ጉዳይ ነው። አላህ እንደምንሞት ነግሮናል። ሞት ለማንም አይቀርም፣ ግን በድንገት የሚመጣ ሞት ግን እጅጉን ልብ የሚሰብር አስደንጋጭ ነገር ነው። እድለኞች እድል የሚያገኙበት፣ ገፍላ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ የሚቆጩበት ነው ሞቱል ፉጃ ማለት ድንገተኛ ሞት። አላህ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ብሎናል። እያንዳንዷ ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች፣ ለማንም የሚቀር የለም። አይነማ ተኩኑ ዩድሪኩሙል መውት፣ የትም ቦታ ብትሆኑ ሞት ይደርስባቸዋል። ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅ ሙሸየዳ፣ እንደው በጠንካራ ግንብ በተገነቡ ህንፃዎች ስር እንኳን ብትሆኑ ሞት እዛም ይመጣባቸዋል። ለማንም የሚቀር አይደለም። ሽማግሌው በእድሜው ምናልባት አሁን እየቀረበ ነው ለሞት ሊባል ይችላል፣ እድሜ እየደስ ይመጣ። የታመመ ሰው እድናለው ወይም ደግሞ እሞታለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ለተውባውም ይዘጋጃል። ህመሙ ምናልባት መልእክተኛ ሊሆንለት ይችላል፣ የሚያስጠነቅቀው ተውባ እንዲያደርግ ምን እንዲል መለከል ሞት ከመምጣቱ በፊት የሚያስጠነቅቀው ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ድንገተኛ ሞት ግን ይህን ሁሉ አልፎ የሚመጣ ነው። ሰላም ነኝ ባልክበት ሰዓት፣ ሁሉን ነገር በተዘጋጀበት ሰዓት፣ ለነገ እቅድ በምታወጣበት ሰዓት ሊመጣብህ ይችላል። ለዚህም ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚን አማራት ሰዓ፣ ከቂያማ ምልክቶች አሉ አየዝሃረ መውቱል ፉጃ፣ መውቱል ፉጃ መብዛቱ ነው አሉ። አዎ እያየን ነው፣ በጣም በዝተዋል። በሰሞኑ አንድ ተማሪን ታሪክ ስንሰማ ልብ የሚነካ ለመመረቅ ተመርቆ ለምርቃት ባዘጋጀው የድግስ ምግብ ላይ ለድግስ ምግብ በተዘጋጀ ከብት በራሱ ከብት ተወክቶ የሞተ ተማሪ ዜና ሰምተናል አይደል እንዴ? አዎ እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ጋር አሁን ዛሬ ደስታ አገኘዋለሁ ብለህ ወዲያው ደግሞ ሐዘን ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚ ላይ ያለ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ እንደ ሙስሊም ይጠበቅብን ወደ አላህ መመለስ ነው። ሰዎች ሲሰሙ ሲሞቱ እንሰማለን። እንዴት ሞተ ሁሌ እንጠይቃለን። ትላንት እየሳቀ ነው፣ ትላንት እየተጫወተ ነበር፣ አረ አብረን ዱባይ ለመሄድ እቅድ አውጥተን ነበር፣ ትኬት ቆርጠን ነበር፣ ቪዛ ተልኮልን ነበር እንላለን። ሞት ሲመጣ ግን ይህን ሁሉ በሞላ ነገር ደርምሶ ነው የሚሄደው። ሰዎች እቅድ እያወጡ ለማግባት እየተዘጋጀ ሚሞታለ፣ ቤት እየገነባ ቤቱን ሳይጨርሰው ሚሞታለ፣ ትምህርቱን እየተማረ ትምህርቱን ሳይጨርስ ሚሞታለ። ስንትና ስንት ሰው አለ ህንፃ ገንብቶ የህንፃውን ምርቃት ነገ እሁድ ላይ ብሎ ቅዳሜ ምሽት የሞተ ስንት ሰዎችን ሰምተናል። መውቱል ፉጃ በአሁን ሰዓት ላይ እጅጉን የበዛበት ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን የሰው ልጅ ይሄ ከመምጣቱ በፊት እንዲዘጋጅ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የለገሱት። ሁሌም ዝግጅት፣ ሁሌም ተባለ ወደ አላህ በመመለስ ላይ ሁሌም ልንዘጋጅ ይገባል። የሚመለሰው የሚመኘው መቼ ነው? ከሞተ በኋላ ነው። ሐታ ኢዛ ጃአ አሐደሁሙል መውት ቃለ ረቢ እርጅዑን ይላል። አንዳቸው ላይ ሞት በመጣ ጊዜ ጌታ ይመልሱኝ ይላል። ለአሊ አዕመሉ ሷሊሃን ፊማ ተረክት፣ በዱንያ ላይ የተውኩት መልካም ስራ እንድሰራ እንዲመቻችልኝ መልሰኝ ይላል። ከላ ኢነሃ ከሊመቱን ሁወ ቃኢሉሃ፣ እቺ በቃ እሱ ከሊማ የሚናገራት ቃል ናት፣ ሌላ አይደለች።
መመለስ አይቻልም። ወአንፊቁ ሚማ ረዘቅናኩም እኛ ከሰጠናችሁ ሳይለግሱ من قبل أن يأتي أحدكم الموت عندك لي موت كما متات بفيت فيقول كما لتبفيت ربي جتاي وي لولا أخرتني إلى أجل قريب دنيا علي تنش جزي بالستين بالتقويين فأصدق إلى صدق أوت أنا بريلال إنبيالون الستم على أوت أميالون زكاة يزاني لما أوتات فلقال إنبيالون صدقة يزاني تايوان علماء وجمني لالو بزا ساعة مسيمة أبلت كسرات شلو ملكام سرات بلو ميتايو صدقة نو فأصدق إلى صدقة أوت أنا بر وأكون من الصالحين كدقا قوتش مون نبر إلى إيه قل من يوت بتشانو يميستاكا جزء اللهم አሁን ነው መስራት ያለብን ሞት ድብቅ ነው አላህ ከኛ ደብቆታል ሳንዘጋጅ ምልክት ሳይኖረው የሚመጣ ነገር ነው ሞት ማለት ድብቅ ነው ስንቶቻችን መሞታችን የት እናቃለን የት ቦታ እንደምንሞት وما تدري نفس ماذا تكسب غدا አንድ ነፍስ ነገ ምን እንደምትሰራ እኮ አታውቅም አለ እቅድ አውጥተህ ነገ እሰራለሁ ብለህ ሌላ ቦታ የምትገኝበት አጋጣሚ አለ وما تدري نفس بأي أرض تموت عند نفس يت بوتا لا يت مدر لا እንደምትሞት አታውቅም ማንንም ያውቅ የለም ማናችንም አናውቅም ባህር ላይ ነው የብስ ላይ ነው ሀገር ውስጥ ነው ከሀገር ውጭ ነው በክረምት በበጋ ቤተሰብ ጋር ሆኜ ሆስፒታል ሆኜ ወይስ ብቻዬን መንገድ በወጣውበት በየትኛው አጋጣሚ والله የለም በባለፈው ታዳጊ የ14 ዓመት ልጅ አካባቢ ቁርአን ያሐፈዘ አወሊያ ላይ ሲያሰግድ የተለያየ መስጊዶች ላይ ያሰግዳል ዘንድሮ ሚኒስትሪም ተፈትኖ ጥሩ ውጤት ያመጣ ግን ለሆነ ፕሮግራም ወደ ክፍለ ሀገር እየወጡ ከቤተሰቦቹ ጋር አጀልኮ የሚያጅብኮ ነው አባትየው ሲነግረኝ ምን አለ ሱቢ ሰገድን መኪና እዚህኛው ላይ ካልገባው አለ እዚህኛው ልቀር እሱ ዛኛው ይሆናል ሱብሃንአላህ ለካ አጀሉ ነው ወዲያው ደቂቃ አልሞላ በመኪና ተጋጭቶ ህይወቱ ሲያልፍ ያኛው መኪና ላይ ቀየረው መኪናው በሰላም አልፏል ይሄኛው ግን በቃ አጀል ሲደርስ አንደኛው አመጣች አይ ሞልቷል አንቺ ይዛኛው መኪና ላይ ተባለች ከሞት ልታመልጥ ማምለጥ አይቻልም ይዟት ሄደሰው አምስት ሰው በአንድ ጊዜ ህይወቱ አለፈ አምስት ቤተሰቦች አጀል እንደዚህ ነው ስለ ነጋችን ብዙ ነገር እናስባለን ብዙ ነገር እናቅዳለን ነገር ግን ዋናውን ጉዳይ ግን ረስተነዋል ሞት ድንገተኛ ሞት ከባድ ነገር የሚያመጣ ነውና እንደው ልንዘጋጅበት የሚገባ ጉዳይ ስለሆነ ነው ዛሬ የጁማ ኹጥባ ርዕሱ ነው የቀረበው አዎ የትም ቦታ እናመልጥ ሱለይማን አለይሂ ሰላም አላህ ብዙ ስጦታ ሰጥቷቸው አንድ እንግዳቸው መጥቶ ሲዘይራቸው መለከል መውት መጣ እንግዳቸውን ትኩር አድርጎ ተመለከተው ከዛም ወጣ መለከል ሞት ይሄ እንግዳ ለሱለይማን ጠየቀ ማን ነው እሱ አፈጠጠብኛ መለከል ሞት ነው የሞት መላእክት ነው የሞት መላእክት አንተ አላህ ነብይ ከዚህ ሀገር ወስደ ሩቅ ሀገር ወሰደኛ ሱለይማንን ደግሞ አላህ በንፋስ በዘንድሮ በአውሮፕላን በምን ሰው እንደሚሄደው ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር በንፋስ በፍጥነት ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እንዲወስዱ አላህ ይህንን እድል ሰጥቷቸው ስጦታ ሰጥቷቸው ነበር ሄደ ሰው በንጋታው መጣ መለከል ሞት ሱለይማን ጋር አለይሂ ሰላም ትላንት ነገ የመጣውን እንግዳ ለምንድነው ትኩር አድርገ ያየዋል በጣም አጅቦኝ ገርሞኝ ነው አላህ ከዙር ሰላት በኋላ ባለው ከዙር ወቅት በኋላ ማለት ነው እንዲያ ላይ ተባለ አካባቢ ላይ ሩሁን እንዳወጣ አዞኝ ነበር አንተ ሀገር ላይ በዚሁ ረፋዱ ላይ ዱሃ የሚባለው ሰዓት ነው የመጣውና እዚሁ ሰዓት ላይ ደግሞ ከዙር በፊት ባለው ወቅት አንተ ሀገር ሳይው አላህ ያዘዘኝ እዛ ይሶ የሚገኘው እዚህ ምንድነው ጉዳዩ ብዬ ለማንኛውም የጌታዬን ትእዛዝ ልፈጽም ብዬ ስሄድ እዛው እየተጠባበቀኝ ያገኘሁት ሩሁን አውጥቼ መጣው የትም ቦታ ብንሄድ ከሞት ልናመልጥ አንችልም ሞት በሁላችንም ላይ የተጻፈብን ጉዳይ ነው ታዲያ ይህ በሁላችንም ላይ የተጻፈብን ጉዳይ ከሆነ ዛሬ ምንድነው ዝግጅታችን በድለህ እንዳትሞት የሰው ሐቅ ወስደህ እንዳትሞት እናት አባትን አስለቅሰህ እንዳትሞት ጎረቤቶችን አዛ አድርገህ እንዳትሞት የሰው ሐቅ ተሸክመ እንዳትሞት ጥንቃቄ ማድረግ ዛሬ ሞት እንደሌለብን ነጋዴውም ገንዘብ በብድር ይቀበላል ምን ይላል ከዛስ በሰው ብር ቤት ይገነባል በሰው ብር መኪና ይገዛል ይሽከረከራል ሲደወልለት ስልክ ያጠፋል የለውም ያስብላል ሱብሃንአላህ ሞት ግን ይመጣል ድንገተኛ ሞት ይመጣል የዛ ጊዜ ከባድ ይዘነው ነገር ነው ይዘምትሄደውና ሞት ከባድ ነገር ነው ገፍላ ላይ ሆነን የተኛን ሆነን ያንቀላፋን ሆነን እንዳይወስደን ልንጨነቅ ይገባል ሞት የሚባለው ነገር ከጫማችን ማሰሪያ የቀረበ ነው ለኛ ከጫማችን ማሰሪያ ለዚህ ነው አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክሲሩ ዚክረ ሃዲም ለዛት
ጥፍጥናን ቆራጭ የሆነችን ሞት በየጊዜው አስታውሱዋል። አስታውሱት። እንድትዘጋጅ ነው፣ ሌላ አይደለም። ለነገ ቤቴ እንድትል ነው፣ ሰው እንዳትበልድን ነው። ዛሬ ሞት የለብኝም ብለን ስላሰብን ወይም ሞትን ስለዘነጋን ሚስት ባሏን ትበድላለች፣ አዛ ታደርጋለች። ባል ሚስቱን ይበድላል። ወልጆች እናት አባታቸውን ያሰቃያሉ። አባትም የቤተሰቡን የልጆችን ሐቅ ደግሞ አይወጣም። የጎረቤት ሐቅ አንወጣም። ዝምድና እንቆርጣለን። ብዙ ነገሮችን እንፈጽምን ሞትን ስለዘነጋን ነው። أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أعظم ما يعين على الاستعداد للموت تدبر مواقف الأنبياء والصالحين عند حضور الأجل. ለሞት መዘጋጀት፣ ሞትን ማሰብ፣ ለሱ ዝግጁ መሆን ጥቅሙ ለኛ ነው። ከዚህ ደግሞ ከሚረዳን ጥቅም ነገሮች የቀደምቶቹን ሷሊሆችን፣ ደጋጎችን፣ ነቢያቶችን ማውሳት ነው። ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ዘንድ መለከል ሞት ተላከ። መለከል ሞት ሲመጣ አንዳንድ ዘገባ ላይ እንደመጣው ሳያስፈቅዳቸው ግቢያቸው ስለገባ ነው ይባላል። ወስደው በአንድ ቦክስ አይኑን ያጠፉታል መለከል ሞት። ከዛ ይህ መለከል መውት ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ተመልሶ ያ ረቢ ጌታዬ ወይ አርሰልተኒ ኢላ አብድን ላ ዩሪዱ ልመውት፣ ሞት ወደማይፈልግ ባሪያ ጋር እኮ ነው የላከኝ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፈረደ ላሁ ዐለይሂ ዐይነሁ፣ አይኑን መለሰለትና ተመለስ ወደ ሙሳ ሂድና ጠይቀው። ፈቁል ለሁ የደሁ አላ መትኒ ሰውሪን፣ በበሬ ጀርባ ላይ የበሬ ጀርባው ጸጉሩ አለ አይደል? እሱ ላይ እጁን እንዲያስቀምጥ ጠይቀው። በእያንዳንዱ ጸጉር ልክ አንዳንድ ዓመት አለው። አንድ ያሳረፈው 200 300 ጸጉር ላይ ከሆነ 300 ዓመት ይኖራል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጸጉር ልክ ምን አለ? አንድ ዓመት አለው። ይሄን በለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሞት ነው። ለማንም አይቀርም፣ መጨረሻው ሞት ነው። ነቢያቶች ከሰው የሚለዩት አላህ ሞትን ሲያመጣባቸው ምርጫ ይሰጣቸዋል። ትቆያላችሁ፣ ትሄዳላችሁ፣ ነብዩን እንዳማረጣቸው ሙሳን እንጂ ሞት ለማንም ማይቀር በሁሉም ሰው ላይ የተጻፈ ጉዳይ ነው፣ አይቀርም ሞት። ታሞ መሞት እድለኝነት ነው። ይሄን ታውቃላችሁ። የታመመ ሰው አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ቀርበው አብሽር፣ አላህ ወንጀልን ሊያብስልህ ነው፣ እስትግፋር አብዛ፣ ዱዓ አብዛ፣ አብሽር ይባላል። ይዘጋጃል። ምንም ህመም የሌለው ሲንቀሳቀስ የነበረ ሲሰራ የነበረ ሰው፣ ጠንካራ ጉልበት የነበረው ሰው ግን ገፍላ ላይ ሆኖ ከሄደ ኪሳራው ማለት ይሄ ነው። አንድ ሳምንት መታመም እኮ ኒዕማ ነው። ተውባ ለማድረግ ይጠቅማል። ምንም ህመም ሳይመጣብ ሰላም ነኝ፣ ነገ ተውብታለሁ፣ እህቴም ነገ ሂጃብ ለብሳለሁ፣ ወንድሜም ነገ ጀምራለሁ ሰላት፣ ነገ እንዲያደርጋለሁ እያለ ነገ በእኛ እጅ አይደለምና ሞት ሊመጣብን ይችላል። ስለዚህም ሞት የሚባለው ጣጣ በሁላችም ላይ ያለነውና ታዲያ ለዚህ ከምንዘጋጅባቸው ከምንጠብቃቸው ነገሮች ምንድነው ከተባለ የመጀመሪያው የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላን ሐቅ አላህ ግዴታ ያደረገብንን ሰላታችንን እንጠባበቅ። አደራ ሰላታችንን እንጠባበቅ። አደራ ወንድሞች፣ ጁምዓን ብቻ ጠብቀን መስጊድ ምንገባ ወንድሞች አላህን ፍሩ። ሞት ይመጣብናል። ሞት ይዞን ይሄዳል። ጓደኛ እየሞተ እያየሁ ነው። ወንድም እየሞተ እያየሁ ነው። ከጎረቤት አላህ እየወሰደብህ እያየሁ ነው። ሰው በድንገት በደስታው ሐል ላይ ሆኖ እየሞተ እያየን ነው። እግር ኳስ ተጫዋቾች ለዛሬ ዝግጁ ናቸው፣ ብቁ ናቸው ለጫወታው ተብለው ሜዳ ላይ ከገቡ በኋላ አጀል ሲመጣ ግን ትንሽ ሰዓት፣ ሰከንድ ወይም ደቂቃ ትንሽ ሲፈራገጡ ሲንደፋደፉ ታያላችሁ ሲወድቁ። ለምን? ሞት መጣ። ብቁ ነው ተብሎ ይሰለፋል፣ ይጫወታል ተብሎ ሜዳ ላይ ከገባ በኋላ እየተጫወተ ሞት የለም። በቴሌቪዥን መስኮት ያየነው ዜናውን የሰማነው የለም አለ። ወላሂ ሰላታችን ጠብቅ። የነብዩ አደራ ነው። አሰላት ወማ መለከተ ኢማኑኩም። አደራ የሰላትን ነገር
በውስጣቸው ያሉትን የምትንከባከባቸውን ከናንተ ስር ያሉትንም ሰዎች አደራ የነብዩን አደራ አትብላ ወንድሜ ሰላትን አጥብቀስ ከሰላቱ ኳሱ በለጠብን ኳሱን እያየን ሰላት ያመልጠናል ነገ የውመል ቂያማ ከቀብር ስንነሳ መጀመሪያ አላህ ዘንድ ሒሳብ የምናደርገው ሰላት ነው እቺ ሰላት ነው ሀብታችን ሌላ ምን ሀብት አለን ሰላት ካማረው ሁሉም ያምራል ሰላት ከተበላሸ ሁሉም ይበላሻል አደራ የሰላትን ነገር ሞት ሳይመጣብን በድንገት ሳንሄድ አደራ ሌላው የሰው ሐቅን መመለስ ነው በደሎች የበደልናቸውን ይቅርታ መጠየቅ ነው ዛሬ አላህ ይዘንልን ሰው በሰው በደል በሰሞኑ በሰማነው ዜና ግድያው በጣም በበዛበት ወቅት ላይ ያለነው አንድን ሙስሊም አንድ የቤተሰብ አስተዳዳሪን ለአንድ ሞባይል ለ11 የገደሉት አዲስ አበባ ፖሊስ ዜናውን አውጥቶታል 11 ተጠርጣሪ በዚህ ወንድማችን ሞት የተጠረጠሩ ጫካ ላይ ደረቱን በጩቤ ወቅተው የገደሉት ተብሎ ሰምተናል ሰው ለሞባይል የሰው ህይወት ያጠፋል በየክፍላሩ ኢማሞች እየሞቱ ነው የመስጊድ ኢማም ጥፋቱ ምንድነው ጎረቤት አክብሩ አላህን ተገዙ ከማለት ውጭ ምን ይናገራል ዛሬ ግን በጎንደር ብዙ ኢማሞች ያልቃሉ ቻግኒ ላይ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ መስጊድ ሲመላለስ ምን አይነት ወቅት ላይ ነው ምን አይነት እንዲና ያጨቃከነን ምን አይነት ልባችን ምን ቢሆን ነው እንደደረቀው ሰው እንዴት በወገኑ ላይ እንዴት ይጨክናል ሰላማዊ በሆነ ሰው ላይ እንዴት ይጨክናል ኢስላም የማንንም ሀያት የማንንም ህይወት ያለ አግባብ እንዲጠፋ አይፈልግም አንድን ህይወት ያለ አግባብ ያጠፋ የዓለም ህዝብ እንዳጠፋ ይቆጠራል የኢስላም አስተምሮ ነው ያዳነም የዓለም ህዝብን እንዳዳነ ይቆጠራል አው ይሄ ቂያማ ምልክት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ لا يأتين على الناس زمان بسوت ላይ ዘመን ይመጣል لا يدري القاتل في أي شيء قتله ገዳይ ለምን ጉዳይ እንደገደለ የማቅበት ولا يدري المقتول على أي شيء قتل የተገደለ ሰው በምን ጉዳይ እንደሚገደል የማቅበት ወቅት ይመጣል አዎ ለምን እንደሚገደል አቅም ሲሞት በምን ሁኔታ እንደሚሞት አቅም ምን አጥፍቶ እንደሆነ አቅም የሰው ነፍስ የሰው ልጅ ህይወት ርካሽ የሆነበት ወቅት ላይ ደርሰናል የሰው ደም የረከሰበት ወቅት ላይ ደርሰናል አረዝነቱ የተጠፋ እንዴት ሰው በወንድሙ ላይ እንዴት በአገሩ ልጅ ላይ እንዴት ይጨክናል ሞት ይሄን ወንድማችን ሲገሉ ቤተሰቡን አስቡት ልጆች አሉት ሚስት አለው አንተ ለትንሽ ነገር በለ የሰው ሐቅ በለ ነገ ግን የደምኑም ዋጋ ገንዘቡንም ነገ የውመል ቂያማ ግን ትከፍላለህ አለሞት እንሰባሰባለን አላህ ፊት እንቆማለን ያ ሰዓት አላህ ሁሉንም ሰው እንደየሰራው ወንጀሉ ተሳስቦት በማስረጃ አምጥቶበት የዛን ቅጣቱን ይሰጣል አውጭ ዱንያ አጭር ሀያት ናት እቺ አጭር ሀያት ናት በተጻፈልን ጊዜ ሞትን በሰው እጅ ሞትን በድንገትም ሞትን ሞት ነው አንድ ነው ሰበቦች ቢለያዩ ያው ሞት ነው ግን ዋናው ነገር ምንድነው ምን ይዤ ነው የምሞተው ራሳችንን ጠይቅ ምን ይዤ ነው የምሞተው ነገ እንትና ጫውታ ያያየው ነበርኩ ብዬ ለአላህ መልስ ልሰጠው ነው ወንድሞች እህቶች ሂጃብሽን ያወለቅሽ እህቴ ሞት ሲመጣብሽ ነገ አላህ ፊት መልስሽ ምንድነው والله የሚያሳዝነው አንድ ሐዲስ የሰው ልጅ በሞተበት ሐል ይቀሰቀሳል እስቲ ነው በድንገት የሆነ ሰው አሳስቶኝ አስካሪ መጠጥ እየጠጣው ሞት ቢመጣብኝ በዛው ሐል ነው የምነሳው በዝሙት ላይ ያለው በሞት በዛው ሐል ነው የምነሳው አላህ ወፍቆም ሰላት እየሰገድክ ወደ መስጊድ እየተመላለስክ ብትሞትም ያ ሐል ሁኔታ ላይ ሆነ ነው የምትነሳው ኻቲማችን አላህ ያሳምርልን መጨረሻችን አላህ ያሳምርልን ከእንደዚህ አይነት አደጋ አላህ ይጠብቀን ሀገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን በዳዮችን አላህ ያዘልን የንጹሃንን ደም አላህ ይጠብቅልን የንጹሃንን ደም አላህ ይጠብቅልን ፈተቁላህ ኢባደላህ واستعدوا للقاء ربكم واحسنوا اعمالكم واصلحوا سرائركم واكثروا من التوبه والاستغفار لعل الله ان يحسن ختامنا وخاتمتكم هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المهجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في أقصوم، اللهم انصر إخواننا في أقصوم، اللهم انصر إخواننا في أقصوم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا مستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا غفور يا رحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كربهم وعاف مبتلاهم واقض الدين عن المدينين منهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.